दादा हे प्रभु, हे नारायण प्रभु, हे भागवत स्वरूप भगवान, बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। आरती आनंद करू कृष्णनी, आरती आनंद करू कृष्णनी, आरती आनंद करू कृष्णनी। सतचित आनंद वाला, सतचित आनंद वाला, आरती आनंद करू कृष्णने। 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 सतचित आनंद वाला, बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आरती आनंद करू कृष्णनी। सतचित आनंद वाला, आरती आनंद करू कृष्णनी। सतचित आनंद वाला, माथे मुकुट मोर पिछुने, माथे मुकुट मोर पिछुने, तिलक ललाटे वाला, आरती आनंद करू कृष्णनी। सतचित आनंद वाला, काने कुंडल हार छे कंठे, काने कुंडल हार छे कंठे, आंखे अमीरस वाला, आंखे अमीरस वाला, आरती आनंद करू कृष्णनी। सतचित आनंद वाला, हाथे मुरली मस्त धरे छे, हाथे मुरली मस्त धरे छे, मोहक हसत रूप बाला, मोहक हसत रूप बाला, आरती आनंद करू कृष्णनी।
સતચિત આનંદ વાલા ગોકુળમાં તું ગોવાળ લાગે ગોકુળમાં તું ગોવાળ લાગે મથુરામાં જાણે ભૂપા મથુરામાં જાણે ભૂપા આરતી આનંદ કરું કૃષ્ણની સતચિત આનંદ વાલા અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ આપે ભક્તિ કરે છે રૂપબાલા ભક્તિ કરે છે રૂપબાલા આરતી આનંદ કરું કૃષ્ણની સતચિત આનંદ વાલા આરતી આનંદ કરું કૃષ્ણની પ્રેમ કરે તે વાલો લાગે પ્રેમ કરે તે વાલો લાગે ભજન પૂજન દીપમાલા આરતી આનંદ કરું કૃષ્ણની સતચિત આનંદ વાલા રાધે કૃષ્ણ 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 રાધે 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 શ્યામ 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 રાધે 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 કૃષ્ણ 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 રાધે 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 શ્યામ 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 રાધે રાધે પ્રેમ પૂરણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ પ્રેમ પૂરણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ નારાયણ મૂળ વાલા નારાયણ મૂળ વાલા આરતી આનંદ કરું કૃષ્ણની સતચિત આનંદ વાલા આરતી આનંદ કરું કૃષ્ણની સતચિત આનંદ વાલા બોલે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય નમઃ સર્વ હિતાર્થાય જગત આધાર હેતવે સાષ્ટાંગો અયમ પ્રણામસ્તે પ્રયત્નેન મયા કૃતઃ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષમ મંગલાયતનો હરિ શુભમ કરોતિ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદા શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપ જ્યોતિ નમોસ્તુતે हे परमात्मा हे नारायण प्रभु श्री गोवर्धननाथ पाद
प्रियं गोविन्द प्रियं नित्यं श्री मधुरा दीपं सुखकरं श्री विठले समुदा श्रीमद द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दु विभुम श्रीमन मनमंथ मोहनम नटवरम श्री बालकृष्णं भजे श्रीमद वल्लभ विठलो गिरिधरम गोविंद रायामिदं श्रीमद बालकृष्णं गोकुलपति नाथं रघुनामतया एवं श्री यदुनायकं किलघनं श्यामं चतुर्वंशजान कालिन्दीन स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं श्री प्रभु स्व स्मरेत। बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। વાલા ભક્તો, હવે આપણે દિવ્ય મંગલાચરણ એમાં એ નિમિત્તે પ્રભુનું સ્મરણ કરીશું. આ ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર એ રાગ નટ ભૈરવ એ રાગમાં ગવાય છે. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि.
આ રાગ નટ ભૈરવ આજ ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર અતિ મોહક રાગ ચારુકેશી એમાં પણ આપણે ગાઈ શકીએ છીએ. એટલે બહુ મોહક લાગશે અને આનંદ આવશે. કોરારવિંદે નપાદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનિવેશયંતમ વાટસ્ય પાત્રસ્ય પૂટેશયાનમ વાટસ્ય પાત્રસ્ય પૂટેશયાનમ બાલમુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. આ આનંદ આવે એવો રાગ ચારુકેશી છે. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવાય. જીહવે પિબસ્વ મૃત મેં તદેવમ ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતી. ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતી. વિક્રેતુ કામા કિલ ગોપ કન્યા મુરારી પદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ. દધ્યાધિકમ મોવસાદવોચદ ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતી. ગૃહે ગૃહે ગોપ વાધુતમ. ગૃહે ગૃહે ગોપ વાધુ કદંબા. સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ. સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ. પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યમ. પુણ્યાનિ નામાનિ પઠન્તિ નિત્યમ ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતી. સુખમ શયાના નિલય નિજેપી. નામાનિ વિષ્ણો પ્રવદન્તિ માત્ર્યા. તે નિષ્ઠિતમ તન મયતામ વ્રજન્તિ. ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતી. જીહવે સદૈવમ ભજ સુંદરાણી. નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી. સમસ્ત ભક્તા विनाशनानी. और इस दिल में क्या रखा है गोविंद दामो धर्माधवेती. ते
तेरा ही दर्द छुपा रखा है सूखा वसाने इदमेव सारम दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है देहावसाने इदमेव जाप्यम गोविंद दामो धर्माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबा स्वा मृत्यु में तो देवा जिह्वे पिबा स्वा मृत्यु में तो देवा गोविंद दामो धर्माधवेति दिल में ऐसा दर्द उठा दिल हो गया दीवाना दिल में ऐसा दर्द उठा दिल हो गया दीवाना दिल हो गया दीवाना दीवानों ने इस दुनिया में दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है दर्द का नाम दवा रखा है जिह्वे पिबा स्वा मृत्यु में तो देवा गोविंद दामो धर्माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियत्वं सत्यमहितत्वं परमं वदामि सत्यमहितत्वं परमं वदामि अवर्णयेता मधुराक्षराणि अवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविंद दामो धर्माधवेति त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंड तरे कृतान्ते वक्तव्ययम् मधुरं सुभक्त्या वक्तव्ययम् मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो स्तोत्र प्रेम से पाठ जे करे दामोदर दया दाने सहेजे गौलोक संचरे गौलोक संचरे બહુ સુંદર રાગ ચારુકેશીઓ
અને સીધે સીધું પણ ડાયરેક્ટ આ રાગમાં પણ આપણે પરમાત્માને અર્પણ કરી શકીએ છીએ. આ એવો સુંદર રાગ છે. और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, हे प्रभु तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है. हे प्रभु, हे परमात्मा, चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रहता है, तेरा ही नाम लिखा रहता है. આ બહુ સુંદર અને આ ડાયરેક્ટ આપણે પ્રભુને પણ કહી શકીએ છીએ, અર્પણ કરી શકીએ છીએ. प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है, हे प्रभु ये तूने समझाया. मिला दिल तुझसे तो ख्वाब ऐसे देखे, जुनून जाने कैसा जवा दिल पे छाया. दिल में ऐसा दर्द उठा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना. हे प्रभु दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है, दर्द का नाम दवा रखा है. આ સીધે સીધું પણ આપણે ડાયરેક્ટ મંગલાચરણ સ્વરૂપે આપણે પ્રભુને અર્પણ કરી શકીએ છીએ. વાલા ભક્તો, આ દિવ્ય મંગલાચરણ એ આપણે પરમાત્માને આ રાજી કરવા અને પરમાત્મા આનંદથી આ ખિલખિલાટ ઉત્સાહ એનાથી જ રાજી થાય છે. હા, પરમાત્માની કૃપા. આપણે પણ પ્રભુને સ્મરણ કર્યું, યાદ કર્યા. હવે આપણે આ દિવ્ય કથા શ્રી શુક વાચ. जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है. जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है. सुर मीरा की वाणी को मानो, वेद क्या है जीवन का ये जानो. जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है. जिसके हृदय में राम बन गए, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है. परम श्रोताओ,
પંડિતો એમ કહે છે कि आनंद की अनुभूति करनी हो तो परमात्मा का नाम, कीर्तन, सत्संग और भक्ति करनी पड़ेगी। झगड़ा तकरार, अभिमान, गुस्सो छोड़વો પડશે તો અંદરથી આનંદ ઉત્પન્ન થશે। मारने वाला और बचाने वाला एक ही प्रभु परमात्मा है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मूर्ख क्यों करता है अभिमान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अने प्रभु शरण, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे भक्तो प्रेम से बोलो श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। आनंद था, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता नहीं करेंगे। आनंद ही आनंद है परमात्मा के नाम से। परमात्मा के नाम से, प्रभु के नाम से आनंद ही आनंद है। बलिहारी सत्संग की, बलिहारी सत्संग की। आ सत्संग मोटाમાં મોટો સત્સંગ ભાગવતની કથા સાંભળવી, કહેવી અથવા તો આયોજન કરવું મોટામાં મોટો સત્સંગ છે વાલા ભક્તો। અને એનાથી જ દિવ્ય આનંદ જીવનમાં થાય છે વાલા ભક્તો। દેવકી માં એને એમ વિચાર આવ્યો કે કૃષ્ણ એને માખણ બહુ પ્રિય છે ને, એટલે 56 ભોગ તો અર્પણ કર્યા ભોજનમાં અને સાથે સાથે માખણ પણ મૂક્યું। હવે કૃષ્ણ એમણે માખણ જોયું અને રડવા માંડ્યા, ઊભા થઈ ગયા, ભોજન પણ લીધું નહીં અને એ વ્રજ તરફ નજર કરવા લાગ્યા, જોવા લાગ્યા। કૃષ્ણએ કહ્યું, મને વ્રજવાસીઓ, ગોપીઓ, નંદ, યશોદા એમની યાદ આવે છે। કોઈ ત્યાં જાઓ અને મને એમના સમાચાર આપો। કૃષ્ણ એમણે ઉદ્ધવને કહ્યું છે, હે ઉદ્ધવ, તમે વ્રજમાં જાઓ
ત્યાં માં યશોદા, નંદ બાવા, ગોપ ગોવાળો, ગોપીઓ, રાધા, વ્રજ કુમારિકાઓ બધાને મારા સમાચાર સંદેશો આપો અને એમનો સંદેશો લાવી મને તમે આપો. ત્યારે ઉદ્ધવ એમણે વ્રજમાં જવા તૈયારી કરી. કૃષ્ણએ ઉદ્ધવને સંદેશો લેખિતમાં લખી આપ્યો. ઉદ્ધવને તો બહુ જ્ઞાન હતું. કૃષ્ણને કહ્યું કે લેખિતમાં મારે જરૂર નથી કૃષ્ણ, હું એમને સમજાવી શકીશ, હું એમની સાથે બધી વાત કરીશ. કૃષ્ણએ કહ્યું કે આ લેખિત સંદેશા વગર એ તમારી સાથે વાત કરવાનું તો શું, પણ તમારી સામે નહીં જોવે. હું એ બધાને સારી રીતે પહેચાનું છું. વ્રજમાં ઉદ્ધવજી કૃષ્ણના દૂત તરીકે, સખા તરીકે પધાર્યા. તેથી નંદ યશોદા બધા ખુશ થયા. આખી રાત કૃષ્ણની બધી વાતો કરી. કૃષ્ણ બધાના આત્મા સમાન છે. માતા પિતા, પુત્ર, સ્વામી, સખા એ કૃષ્ણ જ છે. આમ આખી રાત અને સૂર્યોદય થયો. નંદાલય પાસે વ્રજવાસીઓ, ગોપ ગોવાળો, ગોપીઓ, વ્રજ કુમારિકાઓ બધાએ એક દિવ્ય રથ જોયો. બધાને થયું આ પાછું કોણ આવ્યું? પેલા તો અક્રૂર આવ્યા હતા અને આપણા બધાના પ્રાણ સમાન કૃષ્ણને લઈ ગયા. હવે કોણ? હવે આપણી પાસે છે શું? તો આ આવ્યું. ત્યારે ખબર પડી કે ઉદ્ધવજી કૃષ્ણના સખા પધાર્યા છે. યશોદા કહે, અમે સતત અમારી બધી પ્રવૃત્તિમાં સવારથી જાગીએ અને રાત્રે સૂઈએ ત્યાં સુધીની બધી પ્રવૃત્તિમાં કૃષ્ણ અમારી સાથે જ હોય એવી અનુભૂતિ કરીએ છીએ. કૃષ્ણ અમને દેખાય પણ છે. કૃષ્ણ ક્યાંય ગયા નથી એમ અમને લાગે છે. અને વાસ્તવમાં એ વાલા ભક્તો, કૃષ્ણનું બાળ સ્વરૂપ છે ને એ હજી પણ ત્યાં છે. કૃષ્ણ એ તો બીજા સ્વરૂપે ગયા છે મથુરામાં. તો બધી જ લીલા કૃષ્ણ કરે છે. અને ઉદ્ધવજી આવી વાતો કરે દરમિયાનમાં એક ભ્રમર આવે છે. ગોપીઓ, રાધાજી ભ્રમરને ઉદ્દેશીને કહે, વાસ્તવમાં ભગવાન આ તમે તો કપટી એના મિત્ર છો. બતાવે ભ્રમરને, ઉદ્દેશે ભ્રમરને, પણ ટોન્ટ મારે છે ઉદ્ધવને. ઉદ્ધવજીએ જાણ્યું કે બધા
કૃષ્ણના દાસ બનીને રહે છે. બધાના દિલમાં હૃદયમાં કૃષ્ણ બિરાજમાન છે. આથી કોઈને કૃષ્ણ એનો વિયોગ ક્યાંથી થાય? હૃદયમાં જ છે કૃષ્ણ. ઉદ્ધવજીનું જ્ઞાન, એનું અભિમાન, આ ગોપીઓ વ્રજવાસીઓ એમની આવી દાસ્ય ભક્તિ જોઈ અને દાસ બનીને ભક્તિ કરે છે. દાસોનાય દાસ બનવા તૈયાર છે બધા. જો કૃષ્ણ ભક્તિ મળે તો રાધાજી કહે એનો ભાવ વાલા ભક્તો આપણે પણ રજૂ કરીશું. ઉદ્ધવજીનું જ્ઞાનનું અભિમાન નષ્ટ પામ્યું છે. કૃષ્ણ એમને હવે ઉદ્ધવજી પણ પ્રેમ કરવા માંડ્યા, ભક્તિ કરવા માંડ્યા. ઉદ્ધવજી ગોપીઓની સાથે સાથે કૃષ્ણને યાદ કરવા માંડ્યા. ઉદ્ધવ કહે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા કરતા પ્રાણ અમારા જાય રે, પ્રાણ અમારા જાય. ઉદ્ધવ જીવ ભલે વહ્યો જાય રે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા કરતા પ્રાણ અમારા જાય રે. મરતા સુધી નામ કૃષ્ણનું ભૂલ્યું ના ભૂલાય રે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા કરતા પ્રાણ અમારા જાય રે. વ્રજની રજમાં કાયા વીર મેં એવી ઈચ્છા મનમાં રે. જળના જીવડા જળમાં જન્મે, જળમાં એ મરી જાય રે. સ્વર્ગ લોક કે વૈકુંઠ લોક બ્રહ્મલોક ના ગમતા રે. જે માટીમાં કૃષ્ણ રમ્યા એ માટીની મમતા રે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા કરતા પ્રાણ અમારા જાય રે. ઉદ્ધવજી તો કૃષ્ણમય બની ગયા. જ્ઞાન આપવા ગયા હતા અને ભક્તિ લઈને આવ્યા. ઉદ્ધવજી મથુરામાં ઉદ્ધવજી કૃષ્ણને પાસે પધારે છે. કીર્તન કરતા કરતા પધારે. ઉદ્ધવજી એમણે કૃષ્ણને સંદેશો આપ્યો, હે પ્રભુ, આપ આખા વ્રજમાં ચેતન અચેતન બધા તત્વોમાં, ઝાડમાં, પર્વતોમાં, વ્રજની ભૂમિ રજ એમાં નંદાલયમાં ગોપીઓ વ્રજ કુમારિકાઓ રાધાજીના હૃદયમાં બધાની પ્રવૃત્તિમાં તમે
સતત રહેલા છો. ગાયો વાછરડાઓમાં પણ તમે જ દ્રશ્યમાન છો. ઉદ્ધવજી કહે, મને પણ બધે આપ હાજર હોય એવો અનુભવ થયો છે. હું પણ આપનો દાસ બની ગયો છું. પંડિતો કહે, વાસ્તવમાં પણ બધા જીવો ચેતન અચેતન તત્વો બધામાં પ્રભુ પરમાત્મા રહેલા જ છે. આપણી શ્રદ્ધા જો હોય તો પ્રભુ આપણને દેખાય છે બધે જ, બધાની અંદર, જીવોમાં અને પર્વતો ઝાડ બધામાં આપણને પ્રભુ દ્રશ્યમાન થાય જ છે. પણ વાલા ભક્તો, ઉપદેશ એવો આપ્યો છે કે પ્રભુની ભક્તિ શ્રદ્ધા એ આપણી અંદર પ્રગટ થવી જરૂરી છે. પ્રભુ તરફ પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય તો આપણને દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે. શ્રદ્ધા વગર ભક્તિ નથી જાગતી. કથામાં શ્રદ્ધા હોય તો આ બધા આવી શકે. કથામાં શ્રદ્ધા ન હોય તો કોઈને કથા સાંભળવામાં રસ ન જાગે. ઉદ્ધવજી પછી હવે કૃષ્ણએ એક બીજા ભક્ત એને મોકલા, અક્રૂરજીને. તેડવા ગયા હતા ને એને, તેડી આવ્યા ને એને, અને વિદુરજીને મળવા સંદેશો આપવા કહ્યું. અક્રૂરજીએ વિદુરજીને શોધી સંદેશો આપી. અક્રૂરજી પાછા કૃષ્ણ પાસે આવી ગયા. કૃષ્ણથી દૂર કોઈ ક્યાંય જવા ઈચ્છતા જ નથી. સુખદેવ પ્રભુ કહે, એકવાર અક્રૂરજીએ કૃષ્ણને પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રભુ, બધા જીવોને આ જીવન જીવવામાં જન્મથી મૃત્યુ સુધીની યાત્રા જ કરવાની છે, તો એમ છતાંય જન્મથી મૃત્યુ સુધીની યાત્રા દરમિયાન બધા જીવોને થાક કેમ લાગે છે? ગઢપણમાં કેમ થાક લાગે, કષ્ટ થાય, એવું શા માટે? ત્યારે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા આપતા એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે ગાડું એનો ભાર બળદ ઉપર, ખેડૂ પણ ગાડા ઉપર બેસી જાય, બળદ ગાડું ખેંચે, કૂતરો પણ ગાડામાં બેસી જાય, ઘરેથી ખેતર સુધી ગતિ કરે, એમાં ખેડૂતને કાંઈ તકલીફ નથી પડતી. બળદને તકલીફ થોડી પડે, પણ કૂતરો એ તો ખેતરે જાય, ખેતરમાં રસ્તા દરમિયાન, રસ્તામાં જાતા જાતા યાત્રા દરમિયાન એ કૂતરો એ દૂર દૂર કોઈ બીજા કૂતરાને જોવે એટલે મોટા મોટા અવાજે એ ભસવા માંડે, દોડીને
એની સાથે ઝઘડો કરવા જાય, પાછો ગાડું તો ચાલુ જ રહે અને દોડતો 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 ગાડામાં બેસી જાય. પાછું ફરી વાર થોડે દૂર જાય, બીજા કૂતરાઓને જોવે અને કૂતરો એ ભસવા લાગે, ઝઘડા તકરાર કરવા લાગે. આવી રીતે આ ઘરેથી ખેતર અને ખેતરથી ઘરે ગાડામાં જ બેસવાનું છે. થાક લાગતો નથી, લાગવાનો જ નથી, પણ એમ છતાંય અને ગાડા ખેડવું બળદને તો આ નિત્યક્રમ થઈ ગયો અને એટલી શક્તિ એનામાં છે જ. અને કૂતરો એને તો ગાડાના ઉપર બેસવાનું છે, પણ એની અંદર એવો આ હોય છે દુર્ગુણ, કયો તો દુર્ગુણ, કે કૂતરો એ ઝઘડા તકરાર કર્યા કરે, વારે વારે બાયધા કરે બીજાની સાથે. અરે ભાઈ, એ પણ તારી જ્ઞાતિના જ છે, એ તારી જાતના જ છે, તો પણ તું એની સાથે બાંધે છે, ઝઘડા તકરાર કરે છે. એ તો દૂર છે તારાથી, તોય તું એની સાથે ઝઘડા તકરાર કરે છે. આવો દુર્ગુણ હોય છે કૂતરામાં. એટલે કૂતરાને બહુ થાક લાગે. વાલા ભક્તો, આવી રીતે બધા મનુષ્યો, એમાં મોટે ભાગે એવા પ્રકારના મનુષ્યો હોય છે કે બાયધા જ કરે, બાયધા જ કરે, ઝઘડા તકરાર જ કર્યા કરે. કાંઈ વાત ન હોય ને તોય ઝઘડા કરે. કેટલું અભિમાન, કેવા કેવા પ્રકારના કર્મો કરે. પછી તો જીવનથી મૃત્યુ સાહેબ એની યાદ. થોડું વોલ્યુમ ધીરે રાખો તો સારું સાહેબ. હાજી હાજી બંધ કરી દઉં છું, બંધ કરી દઉં છું. હાજી હાજી ધીરે ધીરે હા, આપણાથી સહન નહીં થાય. હા બસ તો આપણા કોઈથી સહન નહીં થાય. આ તો ભગવાન છે. હા ભલે ભગવાન હોય, તમે કરો તમારા. ના ના ના, બંધ કરી દઉં છું, બંધ કરી દઉં છું ભાઈ, બંધ કરી દઉં છું. વાહ. હાજી હાજી હા, અમારે વયું જ જવું છે બાપા. હા હા, આવું જીવન જીવતા હોય છે. બોલો. હા, અને પછી જીવનથી મૃત્યુ સુધીની યાત્રા, અને એમાં તો તકલીફ પડવાની જ છે ને. એટલે આ ગાડામાં અને કૂતરા એના જેવી જિંદગી. 10મો સ્કંદ પૂર્વાર્ધ સમાપ્ત. અને હવે ઉત્તરાર્ધ શરૂ થાય છે. શ્રી શુક ઉવાચ અષ્ટિ અને પ્રાપ્તિ. કંસની 2 રાણીઓ એ પોતાના પિતા જરાસંઘ એમને ત્યાં ગઈ છે. અને બધી વાત કરી છે કે કૃષ્ણએ કંસનું મૃત્યુ કર્યું છે.
જરાસંઘ અસ્થિ અને પ્રાપ્તિના પિતા, એમણે મોટી સેના ભેગી કરી. જરાસંઘે 23 અક્ષોહિણી સેના તૈયાર કરી મથુરા નગરી ઉપર ચડાઈ કરી. મથુરા વાસીઓ ભયભીત થયા. કોણ બચાવશે તેની ચિંતા કરવા લાગ્યા. હવે પણ કૃષ્ણ તો શાંતિથી એમ વિચારે છે કે આ જરાસંઘને મારવો કે આખી સેનાને મારવી કે બંનેને મારવા? ત્યારે એમ વિચાર્યું કે સેનાને મારવી, પછી પાછો જરાસંઘને જીવતો જવા દેવો. એ પાછો આખી સેના ભેગી કરી અને આવશે. એટલે અહીંયા રહીને જ આખી સેનાને, રાક્ષસોને, દૈત્યોને મારી શકાશે. કૃષ્ણ એમણે આખી સેનાને મારી જરાસંઘ એને જીવતો જવા દીધો. પાછો બધી સેનાને ભેગી કરી અને જરાસંઘ આવ્યો છે. કૃષ્ણે બધી સેનાને પાછી મારી નાખી છે. આવી રીતે 17 વખત ચડાઈ કરી છે. અઢારમી વાર હવે આ જરાસંઘ હારવા નથી માંગતો. ગમે તેમ કરીને જીતવા માંગે. એટલે 10,000 બ્રાહ્મણોને કેદ કરી અને પોતાના માટે, પોતાની જીત માટે યજ્ઞો કરવા સૂચન કર્યું છે. અને જો હારીને આવીશ તો હું તમને બધાયને મારી નાખીશ, તમારા બધાયનું મૃત્યુ કરશે એવો હુકમ લખતો ગયો. અને જીતીને આવશે તો બધાને માલામાલ કરી દેશે, અનેક ગણું ધન દક્ષિણા આપશે. ભગવાન કૃષ્ણને ખબર પડી
કે જરાસંઘે મારા ભક્તો બ્રાહ્મણો ઉપર આવી રીતે જુલમ કર્યો છે, આવી રીતે કેદમાં રાખ્યા છે, અને એ જીતવા માટે અને કૃષ્ણ લડવાને બદલે એ તો યુદ્ધ કર્યા વગર મેદાનમાંથી નાસી ગયા છે, ભાગી ગયા છે. એટલે એનું નામ રણછોડ પાડ્યું છે લોકોએ. બોલીએ રણછોડ રાય કી જય. કૃષ્ણ પોતાની પાછળ કાલ યવન પીછો કરતો હતો. એને ગંધમાદન પર્વત ઉપર પહોંચ્યા. ત્યાં મુચકુંદ ઋષિની ગુફામાં આવ્યા. પોતાનું પીતાંબર ઓઢાડી દીધું. કાલ યવને તો ગુસ્સો કર્યો. પ્રહાર કર્યો મુચકુંદ ઋષિ ઉપર. નિંદ્રામાંથી મુચકુંદ ઋષિ જાગ્યા. એમની આંખોમાંથી અગ્નિ જ્વાળા એ નીકળી. કાલ યવનનું મૃત્યુ થયું. પ્રિય ભક્તો, આવી રીતે કાલ યવન બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. મુચકુંદ ઋષિને કાંઈ ખબર પડે એ પહેલા તો કૃષ્ણ ત્યાં પ્રગટ થયા, દર્શન આપ્યા, વરદાન માંગવા કહ્યું. મુચકુંદ ઋષિએ એવું વરદાન માંગ્યું કે મને ભવે ભાવ ભક્તિ જોઈએ. આવી રીતે મૃત્યુ કરાવવાની લીલા કૃષ્ણએ કરી છે. પછી તો પ્રવર્ષણ પર્વત ઉપર ચડી ગયા. હવે જરાસંઘ એમણે આખા પ્રવર્ષણ પર્વતને બાળી નાખ્યો છે, આગ લગાવી દીધી. કૃષ્ણ બલરામજી તો પર્વત ઉપરથી છલાંગ મારી દ્વારકા પહોંચી ગયા. અને દ્વારકા એના નાથ બન્યા છે. આપણે કથાને ટૂંકો વિરામ આપીએ, પછી આગળની કથા કરીએ. બોલીએ બાલ કૃષ્ણ લાલ કી
જય. હે પ્રભુ, હે દાદા, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન, હે પ્રભુ,